A very good morning to one and all present in today's session. First of all, I like to thank our management, starting from conveners Dr. P. Manimaran sir, our principal, and Dr. D. Banu ma'am, our vice principal, and the coordinators, Dr. K. Muthukumar sir and Miss R. Felicia madam, and all respected faculties and my dear students. Yeah, warm welcome to you all. So today, our session is about various creativity exercise for ideation and creative thinking. So you guys already know that ideation and creative thinking is how much important in our life. In Actually, it is a process, one of the initial stage of design thinking process. So here this is our agenda for today's session. Creativity, creative thinking, access to creative thinking, and what makes a healthy brain. This session is going to be an interactive one. So I like to our students to interact with me. Actually, it won't be a complete theory class. So it is with some exercises to improve your creativity and your brain activity, right? So I need to have interaction between you. So first of all, what is creativity? Creativity is an ability to imagine or invent something new. Okay, so with the creativity only, our world has changed from different level from the origin to at the level right now. So we already know that we are in the industry 4.0 zero revolution. That means we have implemented a lot of technologies into our day-to-day life, right? So at the initial stage, what we do, like we just walking and running to chase the things or to get food and everything. But due to creativity, we invented wheel. So wheel is first thing, like it's an innovation or invention. Using that wheel only, everything got changed. So then we developed some vehicle kind of car with like horse or other things. Then after that, we invented engines. So engines, the initial time we had a coal to burn, and using that steam only we just run the vehicles. But nowadays we have electric vehicle and everything. So we moved on to the industry 4.0 revolution, as well as we have lot of technologies or inventions coming up in computer science side. That means artificial intelligence or machine learning. So a lot of things are coming up. It all includes into our day-to-day life. In everyday life, we are facing everything like while using mobile, we have a lot of features related to that. So creative thinking, uh, in normally our Indians have in studies itself, we are having a lot of creative thinking activities. Like when compared to other countries, they realize everything in a real time. But in our studies, like up to school level, we just imagine everything while studying. We just imagine. So as a Indians, we already have lot of creative thinking, like imagination power. So the creative thinking is a way of looking at problems or situations from a fresh perspective that suggests unorthodox solution. Okay, so the problems or situations may be worse or it may be good. It may be different from a normal one, which may be different from a past one. But the critical thinking, that the creative thinking, give a fresh perspective of that problem. You can look into the problem in a different manner, thereby you can get a solution. So solution in the sense, it need not to be orthodox one, it can be a unorthodox one. uh, because the people we see, like inventions, it is happen only by thinking different, that thinking out of the box only it happened. So the right brain for creativity is, left brain we use for logical thinking, and the right brain we use for creative thinking. So the people who are more creative, like they are in the cine field or in the creative field, they have they are properly utilizing that right mind of their brain, right? So they can able to generate. They have possibility. They are subjective and they are visualize. They can visualize the future, and they can generate different things. While coming into the left side, we have logical thinking. The people who are good in mathematics or
related things. They are good in logical thinking. So analytics, probability, and objective and verbal. So they can speak well. Uh, these are the main difference between the lefties and the righties. We can say left brain, those who are using efficiently, they are great logical thinker, and those who are using the right brain are creative thinkers. So now we move on to some of the exercise for our brain. To keep our body health, we need to do exercise daily by walking some distance or doing some exercise workout or going to the gym kind of thing. Like for to maintain our brain in a good health, we need to do some exercise for our brain in a everyday life. So in Tamil, we may say like ஸோ அதாவது நம்ம பிரெயின் வந்து சும்மா இருக்கு அப்படின்னா அங்கே வந்து சாத்தான் வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. ஸோ an empty mind is a home of devil அது மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஸோ இட்ஸ் லைக் எக்ஸசைஸ், we need to do some exercise to keep our brain in a good condition, right? So here I am with the 8 creativity exercise. So schedule, timer, quantity over quality, idea machine, routine, new lens, read, write. So these are the 8 creativity exercise. So we may map it into some other concepts later, but here I can split into 8 exercise regarding that: schedule, timer, quantity over quality, idea machine, routine, new lens, read and write. uh, so I'm a clear, students? Sir. Yeah, okay. So the first exercise, let your creativity flow freely. Before starting our exercise, I like to have the students with your pens and paper or notebooks. Are you ready? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, let's start. Your creativity flow freely. Schedule some time to let yourself be creative without deadlines, boundaries, parameters, or expectations. So creativity, you see people like musicians or directors, what they do, they will travel to some places. So here, flow freely means it need to have a free time to come up. So when constantly we look into some problem and we constantly putting ourselves in trouble means we won't get a creativity. So to come to the creativity need to come means we need to be free. That's why we say the flow freely. Schedule some time to let yourself to be creative without deadliness, without any deadlines. So deadlines means uh, that will improve your fast that exercise, but without deadline means you can have free flow of your mind. You can get a lot of insights about the problem, and you can get come up with a good solution, and it may be a unorthodox one also, right? So here we have 9 dots, right? So in this exercise you need to do like you need to connect all the dots using lines, right? So the goal is to link all 9 dots using 4 or fewer lines without lifting the pen and without tracing the same line more than once. So you just start doing the thing. Anybody seen this one earlier? Are you getting? So here we have 9 dots. You need to connect all the 9 dots using lines. So that line should be less than 4. And also it need not to uh, trace the same line more than once. So it's just an exercise. It need not to be right. You just uh, training your mind to work on the problem. So that's the thing. Anybody tried?
ஸோ இதில் என்னன்னா நம்ம இந்த 9 டாட்ஸை கனெக்ட் பண்ணால் போதும். கனெக்ட் பண்ணும் போது ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸ் யூஸ் பண்ணோம். ஸோ லைக் வைஸ் வந்து சேம் லைனில் வந்து நம்ம அகைன் வந்து ட்ரேஸ் பண்ணக்கூடாது. ஓகேவா? எஸ் சார். யா ஓகே. யார் முடிச்சிருக்கா? யாராவது முடிச்சிருக்கீங்களா? ஷோ பண்ணுறீங்களா? ஆர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறீங்களா ஹவு யூ கனெக்டட்? Yeah, okay. We don't have much time, so move on to the thing. So the dots again try now. The goal of the puzzle is to link all the 9 dots using 4 straight lines of viewer without lifting the pen and without tracing the same line more than once. So this is the problem, the solution for our problem. So anybody got like this means you can யாருக்காவது இந்த ஆன்சர் கிடைச்சதுன்னா ஸோ கங்க்ராட்ஸ் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் ஃப்ரம் மை சைட் ஆல்சோ. ஸோ வி மே ட்ரை வித் paint here. So what we do, so we always think like we need to like we may try this one. So like this. So inside the box only, we may think most of the time, most of the people, only few people, around 2% only think out of the box. They may have their natural quality of them, so they can easily work. So we trying means this like this only for one line is missing. One line is missing. So what we do, so we need to think out of the box, so that here we say like we starting from here means one minute. So what we can do now means we need to think out of the box. So instead of looking into the lines, we just need to start from outside. So here, this one line. So this is another line. This one. So and then we connect here. Like so, start from here. We just go and touch this line, and we come here, and second line, then third one. After that, fourth one. So that we can able to connect the line of only lines. If we can able to connect with 3 dots. So next one, we move on to a timer. So set a timer if you are feeling creatively blocked during a task. Set a timer for 5 to 10 minutes and challenge yourself to punch out solution to your creative problem thought throughout that time frame. So this one we are very much familiar to.
like in every day, like during examinations, what we do at the end of the examination, last 5 or 10 minutes only, we started scribbling the things like in examinations. So why we do means at the time, like 5 to 10 minutes the deadline, the timer will give you sense of urgency so that you may think fast. While coming to the free flow, this one is opposite to that one. ஸோ முன்னாடி நம்ம பார்த்த விஷயம் வந்து ஃப்ரீ ஃப்ளோ, நமக்கு வந்து எந்த டெட்லைனும் இல்லாமல் எந்த ஒரு கன்ஸ்ட்ரைண்ட்டும் இல்லாமல் ஃப்ரீயாக ரிலாக்ஸாக மைண்டை வந்து நம்ம திங்க் பண்ணுறது. பட் இங்கே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு செட் டைமர் சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு 5 to 10 minutes டைமர் வச்சுட்டு அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் 5 to 10 minutes டைமரில் வந்து we need to think about the problem and we need to have a creative solution for that problem. ஸோ அது நம்ம இங்கே ட்ரை பண்ணுவோம். ஸோ அதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு இங்கே ஒரு சின்ன ஒரு ஆக்டிவிட்டி, ஓகேவா, ஸ்பைரல் அண்ட் லைன் அப்படிங்கிறது நம்ம வச்சுருக்கோம். ஸோ ஸ்பைரல் அப்படின்னு சொல்லும் போது நமக்கு இந்த ரெஸ்பெக்டிவ் ஸ்பைரல் இருக்குது, இங்கே ஒரு ஸ்மால் லைன் இருக்குது, ஓகேவா. ஸோ இப்போ நம்மளோட சொல்யூஷன் நீங்கள் என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னா, மெர்ஜ் த திங்ஸ் அண்ட் மேக் அ நியூ ப்ராடக்ட், யூ ஹேவ் 1 minute, ஓகேவா. ஸோ அதாவது எனக்கு ஒரு ஸ்பைரல் இருக்குது, லைக் வைஸ் வந்து எனக்கு ஒரு ஸ்மால் ராடோ ஆர் வந்து ஒரு லைனோ இருக்குது எனக்கு சம்திங். ஸோ யூஸிங் திஸ் 2 things நீங்கள் வந்து உங்களோட நோட்டில் வந்து நியூ திங்ஸ் வந்து மேக் பண்ணுங்க, ஓகேவா, சம் ப்ராடக்ட், ஓகேவா. ஸோ இட் மே பி அ மெஷின் ஆர் டாய் ஆர் ஃபுட் ப்ராடக்ட், வாட் எவர் இட் மே பி. ஸோ இது வந்து யுவர் இமேஜினேஷன். ஒரு வாட்டர் பாட்டிலே இருக்குது அப்படின்னா வாட்டர் பாட்டில் வந்து ஒரு சர்க்கிளாவோ இல்லை சிலிண்டரிக்கலாவோ இல்லை வந்து ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப்லேயோ தான் இருக்கணும் அவசியம் இல்லை. ஸோ யூ கேன் திங்க் இட் இன் டிஃப்ரெண்ட் வே, you can design it in your own way. So it is your design, you are the master of it, okay va. So 1 minute time, so ila vandu try pannunga. So we can see what are the different ideas or our students will get like that, okay va. So in the spiral yo இந்த லைனையும் வச்சிட்டு different products வந்து try பண்ணுங்க. so உங்களோட பேப்பர்ஸ்ல வந்து draw பண்ணுங்க. ஸோ யாராவது ஆன்சர் பண்ணி பார்க்கலாம், ஏதாவது உங்களுக்கு ஜென்ரலாக இதை பார்க்கும்போது விஷயம், ஏதாவது ஒரு சின்ன ப்ராடக்டோ இல்லை வந்து ஒரு ஃபுட்டோ. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் புரியுதா என்ன சொல்றேன்னு? லாலிபாப் சார். லாலிபாப், ஓகேவா. ஸோ லாலிபாப் சொல்லும் போது நம்ம இந்த ஜஸ்ட் ஸ்டிக்கை வந்து இங்கே நம்ம இன்சர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு லாலிபாப் கிடைக்குது, ஓகேவா. ஸோ வெரி குட்பா. நெக்ஸ்ட் வேற அட்மிட் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க. ஸோ வேற யாருக்காவது வேற ஏதாவது தோணுதா? மஸ்கிட்டோ காயில் பார்த்துருக்கீங்களா? எஸ் சார். ஸோ அது எப்படி இருக்கும்? ஸ்பைரல் சார். ஸோ லைக் தட் வேற எங்க பார்த்துருக்கீங்க? ஸ்ப்ரிங் சார். ஸ்ப்ரிங்கு, ஓகே. ஸோ நம்ம தீபாவளியோட கன் எடுத்தோம்னா அந்த கன்னுக்குள்ள ஒரு சின்ன இது வச்சிருப்பாங்க, ஸ்ப்ரிங் அந்த லைட்டா. ஸோ டாய்ஸ்குள்ள இருக்கும் இது மாதிரி. நம்ம கார்ஸ் கீ கொடுக்குறோம் இல்லையா, கீ கொடுக்குற டாய்ஸ்குள்ள இருக்கும். வேற கம்ப்யூட்டர் ரிலேட்டடா எங்கேயா பார்த்துருக்கீங்களா ஏதாவது? ஸோ some of the students from AADS so are familiar with கம்ப்யூட்டர்ஸ்ல இது மாதிரி எங்கேயா பார்த்துருக்கீங்களா? ஸோ கம்ப்யூட்டர்ல பின்னாடி ஒரு ஃபேன் இருக்குமா சிபியூல? எஸ் சார். ஸோ அது ஆல்மோஸ்ட் இந்த மாதிரி தானே இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் ஆல்ரெடி பார்த்த விஷயம். ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் பார்க்காத விஷயம் நீங்கள் டே டு டே லைஃப்பில் வேற மாதிரி இருக்க ஒரு விஷயத்த வந்து நீங்கள் திங்க் பண்ணலாம்ல. ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு
சேரே இருக்கு. ஸோ சேர் வை you need to have like this. ஸோ கீழே வந்து அந்த ஒரு ஸ்மால் ராட், அதுக்கு மேலே வந்து அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் ஸ்பைரல் இருக்கு. ஸோ அது வந்து ஸ்டேஷனரியாக வந்து ஸ்ட்ராங்காக வந்து ஒரு கிரவுண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா யூ கேன் சிட் ஓவர் இட் ஆர் யூ கேன் யூஸ் இட் அஸ் எ டேபிள். ஒரு டீ டேபிளாவோ சம்திங், நம்ம ஒரு புக்கு ரீட் பண்ணுற டேபிளாவோ கூட யூஸ் பண்ணலாம். ரைட்? அம்பர்லா சார். வேவை. ஸோ சம்திங் டிஃப்ரெண்ட், வேற வேல நீங்கள் யோசிக்கும் போது யூ கேன் கெட் டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ். ரைட்டா? ஸோ காத்தாடி இருக்கு. காத்தாடி வந்து நம்ம இதே மாதிரி பண்ணலாமா? திருவிழாலாம் கலர் கலராக வச்சிருப்பாங்களே காத்தாடி. So like that you can get a lot of things. So set yourself some timer 5 to 10 minutes. With that time try to get new things, right? So next one is PO exercise. This also in workshops and boot camps they will do like worksheet for PO exercise. Like, so in this exercise what you need to do means PO means you have two products. So like in row wise you can see apple, tab, gun, laptop, or some fridge or bureau, or this one cup. Like this different things you are seeing in the row wise. Also you will seeing money, then a car, after that chair, like some flower, fish kind of thing. So this PO exercise what you need to do means, so combining these two you need to find a new product. Okay, so you need to combine these two things and you need to get a new product. That one you need to fill here. So after that here in this place tab and money you need to have some product here. So likewise you need to fill all these boxes. So in big industries like in companies Google or Intel, Microsoft, in those kind they have different competitions and they may use this kind of technique while they looking for a new product launch or a new product into the market. So what they do while developing itself, they sit and think and they brainstorm themselves and come up with different solutions. With that different solution they may pick one good solution and they can implement it. So using this also you can get different options. ஸோ ஏதாவது உங்களுக்கு இல்லை ஐடியா கிடைக்குதா என்ன நம்ம பண்றோம் அப்படிங்கிறது? Yes sir. ஸோ சம் உங்களுக்கு தோன்ற ப்ராடக்ட்ஸ் ஏதாவது சொல்லுங்க. ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கப் இருக்கு, இங்கே ஒரு பூ இருக்கு அப்படின்னா ஃப்ளார். ஸோ வி கேன் புட் தட் ஃப்ளார் இன் கப். ஸோ கப்பில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், ஒரு சின்ன ஒரு டிசைனாகவோ போடலாம். அதர்வைஸ் வந்து யூ கேன் மேக் தட் கப் இன் டு எ ஃப்ளவர் பாட். ஓகேவா? ஃப்ளவர் பாட்டாக யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கப்புக்குள்ளே மண்ணை போட்டு அதில் வந்து ஃப்ளவர் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அது ஃப்ளவர் பாட்டாக மாறுது. ஸோ லைக்வைஸ் இந்த டிசைனை கொண்டு போய் நீங்கள் அந்த கப்பில் வந்து இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஸோ அப்போ வந்து கப்பில் வந்து ஒரு டிசைன் வந்து நமக்கு கிரியேட் ஆகுது. ஓகேவா? So the creativity will come only upon you are trying different things and you make your mind to think on it. Okay va? Pay and use laptop sir. Laptop? Pay and use laptop. Pay and use laptop. Okay, so you creating a company, you may have a different kind of laptops. The customer will pay for you for the requirement of their laptops, right? So that's good. Anything else? No sir, like public phones. Public phones like that.
இன்னும் நான் கொஞ்சம் என்ன சொல்றது கிரியேட்டிவா எப்படி சொல்றது கொஞ்சம் as a ஸ்டூடெண்ட் நீங்க வந்து ஜாலியா ஏன் சொல்லலாம். இப்போ கார் இருக்கு, கன் இருக்கு, ஜேம்ஸ் பாண்ட் மூவிஸ்லாம் பார்க்குறோம் இல்லையா. ஸோ மூவிஸ் பார்க்கும்போது என்ன இருக்கு, கன்ல வந்து கார் ஃப்ரண்ட்ல இருக்கு. ஸோ அதை போகும்போது அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபயர் பண்ணுறது, like the different things. So creativity பொறுத்த வரைக்கும் you don't need to have any block, so you can think freely. ஸோ உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அதை நீங்கள் வந்து கிரியேட்டிவாக யோசிக்கலாம். ஸோ there is no block for it. ஓகேவா? நிறைய வாட்ஸ்அப் மெசேஜ்லாம் இருப்பீங்களா? சைக்கிள் சார் சப்மர்சிபிள் கார் சார். சொல்லுப்பா. சப்மர்சிபிள் கார் சார். Submersible car. ஓகேவா? So what are the two things you going to combine here? Car with Tap sir. tap. So how you conveying the thing? Sir water இருக்குல்ல sir. Yeah, water. Yeah, okay, good. So like that you can think and you can fill all the columns. It's just an exercise for you in your free time. Take the note and just sit on and work on it in the morning or in the evening. So you may spend some time for it, right? So next we move on to quantity over quality. So while coming to idea generation or ideation, instead of looking for a better idea, so this one is my best idea. You need to think and if work on it means it will take much time. So what they do, instead of looking for one good idea, they can generate lot of ideas. So 10 to 100 ideas they will generate. With that 10 to 100 ideas, they will pick which one is a better one. Like that they will pick. Right? So here the quantity over quality is very much important. Right? So in the previous exercise itself, we've seen while looking into the images, what are the things we just coming into the mind, we just filling. ஓகேவா? நம்ம மைண்டுக்கு இந்த ஆப்பிளையோ இல்லை காரையும் பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன தோணுதோ அதை ஜஸ்ட் ஃபில் பண்ணலாம். ஓகேவா? அது வந்து ஃபீஸிபிளா ரியல் டைம்ல வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு ஃபீஸிபிளா இல்லையா அப்படிங்கிறதுலாம் நமக்கு தேவையில்லை. ஜஸ்ட் அதை பார்க்கும்போது எனக்கு தோணுது, அதுக்கப்புறம் அது சாத்தியமா இல்லையாங்கிறது நான் பார்த்துக்கலாம். ஸோ லைக் எலான் மஸ்க் இருக்காரு அப்படின்னா ஒரு ஸ்பேஸ்க்கு வந்து நம்ம ஒரு டிராவல் இது பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு இது கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது. ஸோ இட் மே பி அவரோட விஷன், நமக்கு வந்து அவருக்கு அவ்வளோ மணி இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம். ஸோ வாட் எவர் மே பி ப்ராப்ளம், பட் அவர் விஷன் இருக்கு இல்லையா, ஸோ என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. ஸோ அதுதான் மெயின் திங் அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்குறோம். ஓகேவா? ஸோ லைக் வைஸ் வந்து குவான்டிட்டி ஓவர் குவாலிட்டி. ஸோ லாட் ஆஃப் ஸ்மால் திங்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தேவைப்படும். ஓகேவா? டோன்ட் அக்னைஸ் ஓவர் ஃபைண்டிங் த பெர்ஃபெக்ட் சொல்யூஷன். ஸோ ஆல்வேஸ் நம்ம பீப்புள் என்ன பண்ணுவோம், நமக்கு ஒரு பெஸ்ட் சொல்யூஷன், ஒரு பெஸ்ட் ஐடியா கிடைக்கணும், அந்த ஐடியாவை தான் நான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போறேன் அப்படின்னு நம்ம வெயிட் பண்ணிட்டே இருப்போம். ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் வெயிட்டிங் ஃபார் தட், இஃப் யூ ஸ்டார்ட் டூயிங் ஸ்மால் திங்ஸ், சின்ன ஐடியாவை நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்னா இட் வில் லீட் டு பிக் ப்ராப்ளம் லைக் பிக் சொல்யூஷன். ஓகேவா? சின்ன ஐடியாவை நம்ம பண்ணும்போது அது வந்து ஒரு டைம்ல வந்து உங்களுக்கு ஒரு கிரேட் ஐடியாவா மாறும், கன்வெர்ட் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் சிட்டிங் அண்ட் திங்கிங் ஃபார் a great idea, you just start working on a small ideas that will leads to you to a big idea. ஸோ இதுக்கு சம் எக்ஸசைஸ் சொல்றோம் அப்படின்னா 5 into 5 சர்க்கிள்ஸ் நம்ம வச்சிருக்கோம். ஸோ இதில் வந்து ஆக்சுவலாக என்னன்னா நமக்கு ட்ரா ஒன் இமேஜ் இன் ஈச் சர்க்கிள் எனி கைண்ட், யூ மே ஹாவ் 2 minutes டைம். ஓகேவா? ஸோ இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு 5 சர்க்கிள்ஸ், 5 into 5 சர்க்கிள்ஸ் இருக்கு. ஸோ வாட் ஐ திங்க் நீங்கள் இங்கே என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா உங்கள் மைண்டுக்கு என்ன வருது, ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு என்ன இமேஜ் வருதோ அவங்க இங்கே ட்ரா பண்ணலாம். ஸோ இட் மே பி அ லோகோ ஆஃப் யுவர் கம்பெனி ஆர் சம் அதர் கம்பெனி, ஸோ வாட் எவர் இட் மே பி. ஓகேவா? ஸோ யூ திங்கிங் இன் தட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ and you just start filling. So it may be a heart in, or it may be some another circle in it, or a dot in it, whatever it may be. ஓகேவா? ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா, சில கம்பெனியோட லோகோஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வெரி சிம்பிளாக இருக்கும். ஆப்பிளோடதே பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஸோ ஆப்பிள் கம்பெனியோட ஸ்மால் பைட்டன் ஆப்பிள் வந்து நமக்கு இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ அதே மாதிரி நம்ம ஒரு ஆடி கார் அப்படின்னா ரிங்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதே மாதிரி தான் நமக்கு ஒரு லோகோ அப்படின்னு சொல்லும் போது ஒரு சிம்பிளாக இருக்க மாதிரி it need to give the brand name அப்படிங்கிறதா. ஸோ லைக்வைஸ் யூ ஆல்சோ திங்கிங் சொல்லும் போது நம்ம குவாலிட்டியை கம்பேர் பண்ணும் போது ஒரு குவான்டிட்டி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னொரு ட்ரீம் கம்பெனி இருக்கு அப்படின்னா ட்ரீம் கம்பெனிக்கு ஒரு லோகோ கிரியேட் பண்ண போற அப்படின்னா
ஸோ இந்த எக்ஸசைஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம். ஸோ அந்த ரவுண்ட் அப்படிங்கிறது நீ வச்சிருக்க. ஸோ இட் மேபி யூ கேன் மேக் இட் அஸ் அ ஸ்கொயர் ஆர் triangle, whatever it may be in your thought, you can fix and you try with trials. So whatever things you are coming into your mind, like that you can fill. Okay va? So you try பண்றீங்களா? Yes, sir. ஓகேவா? ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் என்னன்னா உங்களுக்கு ரைட்டாக பர்ஃபெக்டாக அந்த இமேஜ் வரணுங்கிற அவசியம் இல்லை. ஒரு அவுட்லைன் அவுட்லுக் தான். நீங்கள் வந்து ஒரு ஹார்ட்டின் உள்ள போடுறீங்க, இல்லை ஒரு ஸ்டார் போடுறீங்க. ஸோ வாட் எவர் இட் மேபி. ஸோ டக் டக் டக்னு நீங்கள் ஃபாஸ்ட்டாக டக்காக சீக்கிரமாக போடுறீங்க அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம். ஓகேவா? ஹியர் த குவான்டிட்டி இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் வென் கம்பேர்ட் டு குவாலிட்டி. ஓகேவா? ஸோ 1 minute டைம் கொடுக்கலாம். ஸோ 1 minute மேக்ஸிமம் யார் எவ்வளோ பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கலாம். Because most of the time we have everything in our mind, but while executing that one we won't get that things from our mind. ஓகேவா? ஸோ நம்ம இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏல வந்து ஒரு 5 லெட்டர்ஸ் எழுது அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்ம எத்தனை வேர்ட்ஸ் நம்மளால எழுத முடியும்? ஸோ ஏகப்பட்ட வேர்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா? ஏல ஸ்டார்டிங் வித் ஏ, ஆண்ட், ஆப்பிள், லைக் தட் வந்து கண்டினியூஸ்லி இட்ஸ் கோயிங். ஸோ வித் தட் ஸ்மால் டைம் how many things coming into your mind, like that only it's a exercise. ஓகேவா? ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது, நமக்கு ஒரு ஸ்மால் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ல நம்மளால எவ்வளோ விஷயம் வந்து ரிமெம்பர் பண்ண முடியுது, எவ்வளோ விஷயத்தை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்க முடியுது அப்படிங்கிறது தான். ஓகேவா? ஸோ திட் 5 into 5 சர்க்கிள்ஸில் you need to fill some of the images or some of the patterns in it. ஓகேவா? ஸோ இப்போ மேக்ஸிமம் எவ்வளோ பண்ணியிருக்கீங்க? யார் எவ்வளோ பண்ணியிருக்கா? சார் 10 பண்ணியிருக்கேன் சார். 10 விட யாராவது மேக்ஸிமம் பண்ணியிருக்கீங்களா? வேற வேற யாரும் இல்லையா? ஸோ லைக் திஸ் நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு ஹார்ட்டின், ஒரு வந்து ஸ்மால் ஸ்டார் ஆர் சம் சைன்ஸ், ஸோ லைக் தட். ஓகேவா? ஸோ வெரி குட் பார்ட் 10 பண்ணியிருக்க. ஸோ ஆப்ஜெக்டிவ் ஸ்கொயர் சார் எஸ்பா சார் என்னாலும் வரையலாம் சார். என்னென்ன வரையலாம். ஓகே சார். இது ஜஸ்ட் உனக்கு வந்து என்ன ஒரு கிரியேட்டிவிட்டி அந்த டைம்ல உனக்கு தோணுது, அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் சர்க்கிள்குள்ள வருது அப்படிங்கிறது தான். ஸோ இது ஜஸ்ட் வந்து 5 into 5 25 நிற்குது. ஸோ யூ கேன் மேக் இட் இஸ் 10 into 10. 10 into 10 போடும்போது உனக்கு அந்த ஃபாஸ்ட்டாக ஜென்ரேட் ஆகுதா உன்னோட மைண்டு வித்தின் த 2 minutesல வந்து வெதர் யூ கேன் ஏபிள் டு ஃபில் ஆல் தோஸ் 10 into 10 minutes எவ்வளோ வரும் நமக்கு? 100 சர்க்கிள்ஸ் வருமா? ஸோ 100 சர்க்கிள்ஸ் உன்னோட எவ்வளோ சீக்கிரமாக பண்ண முடியுதுங்கிறது தான். ஸோ ஜஸ்ட் எக்ஸசைஸ் டு யுவர் மைண்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் மூவ் ஆன் டு next thing like divergent thinking. Linus Pauling, what he says is the best way to have good ideas is to have a lot of ideas and then throw away the bad ones. ஓகேவா? ஸோ நிறைய விஷயம் நீங்கள் யோசிக்கும் போது நிறைய ஐடியாஸ் வரும். ஸோ அந்த நிறைய ஐடியாஸில் வந்து எது பெஸ்ட் ஐடியாஸோ அதெல்லாம் பிக் பண்ணு, பேட் ஒன்ஸ் வந்து த்ரோ பண்ணு. ஸோ த்ரோ பண்ணால் கம்ப்ளீட்டாக த்ரோ பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. பட் இந்த ஒரு ப்ராப்ளமுக்கு நீ கண்டுபிடிச்ச இந்த ஒரு சொல்யூஷன் வந்து கரெக்டாக இல்லாமல் இருக்கலாம், பட் இட் மே பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் சம் அதர் ப்ராப்ளம். ஓகேவா? ஸோ அட் த டைம் இந்த எக்ஸசைஸ்லாம் நீ ப்ராப்பராக பண்ணிட்டு இருக்க, அதாவது மைண்டை வந்து ட்ரெயின் பண்ணி வச்சிருக்க அப்படின்னு சொல்லும் போது அட் த டைம் ஆஃப் அதர் ப்ராப்ளம், ஸோ திஸ் ஐடியா மே கம் இன் டு யுவர் மைண்ட். ஓகேவா? ஸோ புரியுது என்ன சொல்றேன்னு? டைவர்ஜென்ட் திங்கிங் அப்படிங்கிறது நீ வந்து ஒரு விஷயத்த வந்து டைவர்ஜன் அப்படிங்கிறது அதை விட்டு வெளியே போய் நீ தேடுறது. ஸோ கன்வர்ஜன் அப்படின்னா நம்ம ஒரு விஷயத்த ஒரு ஃபோக்கஸ் பண்ணி உள்ள இன்டெப்தா பண்றது. டைவர்ஜன் சொல்லிட்டு அது வந்து நம்ம அவுட்வேர்ட்ஸ் வந்து நம்ம திங்க் பண்றது. ஓகேவா? ஸோ அவுட்வேர்ட்ஸ் திங்க் பண்ணும் போது தான் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? லாட் ஆஃப் ஐடியாஸ் வந்து கிடைக்கும். இந்த லாட் ஆஃப் ஐடியாஸ்ல வந்து அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் ப்ராப்ளம்க்கு பெர்ஃபெக்டான ஒரு சொல்யூஷன் எடுத்துக்கலாம். பட் அதர் சொல்யூஷன்ஸ் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணதுல வேஸ்டா அப்படின்னா இந்த சொல்யூஷன் இந்த ப்ராப்ளம் பொறுத்தவரைக்கும் வேஸ்டா இருக்கலாம், பட் இட் கேன் பி யூஸ்ஃபுல் இன் சம் அதர் ப்ராப்ளம்ஸ். ஓகேவா?
Yes, sir. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மெழுகுவர்த்தி யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா மெழுகுவர்த்தி எரியும் போது நமக்கு என்ன ஆகுது, அந்த இது வேஸ்ட் ஆகுது. ஸோ வேஸ்ட் ஆனது, அப்போ லைட் வந்து அங்கே யூஸ்ஃபுல், அந்த கீழே இருக்க வேஸ்ட் வந்து நமக்கு வேஸ்ட் தூக்கி போட்டுருவோமா. ஸோ அகைன் அதை வச்சு நம்ம வேற ஏதாவது பண்ணலாம் இல்லையா, ஒரு ஸ்மால் டாயோ இல்லை வந்து அகைன் அதை வந்து ஒரு ஸ்மால் கண்டெய்னர் யூஸ் பண்ணி அகைன் வேற ஒரு திரியை வச்சோ நம்மளால யூஸ் பண்ண முடியும் இல்லையா. ஸோ லைக்வைஸ் நம்மளோட ஐடியாஸும் we can use it for some other day for some other problem. So Linus Pauling, what he says is the best way to have a good idea is to have a lot of ideas and then throw away the bad ones. Then next one வந்து become an idea machine. So become an idea machine. You need to have, if you need to become a idea machine like விராட் கோலி மாதிரி ஒரு ரன் மெஷின் அப்படிங்கிறனா நமக்கு வந்து ஒரு ஐடியா மிஷின் அப்படின்னா உனக்கு வந்து எவ்ரிடே வந்து 10 நியூ ஒரிஜினல் ஐடியாஸ் வந்து கிரியேட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஓகேவா. ஸோ அது எப்போ கிரியேட் ஆகும், நீ எவ்ரிடே திங்க் பண்ணும் போது தான். Everyday come up with 10 original ideas. You don't have to use these ideas, you just need to think of them. ஓகேவா. ஸோ டெய்லி காலைல எழுந்திரிக்கிறோம், எந்திரிச்சதும் ஒரு குளிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கொஞ்சம் டைம் ரிலாக்ஸாக இருக்கும், மொபைல் எடுத்துனோட்டு போல ஜஸ்ட் ஒரு நோட் எடுத்துட்டு ஒரு 10 விஷயம் ஏதாவது ஒன்று நம்ம திங்க் பண்ணிட்டு அதை வந்து நம்ம நோட்டில் ஜஸ்ட் நோட் பண்ணிட்டே வந்தோம்னா அது எதுக்காகனா ஃபியூச்சரில் நமக்கு மறுபடியும் திருப்பி பார்க்கறதுக்கு ஹவு வி ப்ராக்ரஸ் அப்படிங்கிறது யூஸ் ஆகும். ஓகேவா. ஸோ அப்போ டெய்லியும் நீ இது மாதிரி ஒரு 10 ஐடியாஸ் வந்து திங்க் பண்ணிட்டே இருக்க அப்படின்னா ஸோ மைண்ட் என்ன ஆகும், ப்ராப்பராக அதுவே வந்து ஒரு ஃபாலோ ஆகும்போது ஒரு 21 days மேலே ஆகும்போது அதுவே அடாப்ட் ஆகிக்கும். ஸோ அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக திங்க் பண்ண ஆரம்பிக்கும். ஓகேவா. ஸோ அந்த ஐடியாஸை நீ யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கலாம், யூஸ் பண்ணலாம், பட் யூ நீட் டு திங்க். அதை வந்து ஒரு ப்ராக்டிஸாக ஒரு எக்ஸசைஸாக வந்து ஹேபிட்டாக வந்து நீ கன்வெர்ட் பண்ணிட்ட அப்படின்னா ஸோ இட்ஸ் குட் ஃபார் யுவர் பிரெயின். ஓகேவா. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ கம்ப்ளீட் த இமேஜ். ஓகேவா. ஸோ இந்த இமேஜினேஷன், உன்னோட இமேஜினேஷன் வச்சு இந்த ரெஸ்பெக்டிவ் ஒரு சர்க்கிள் இருக்கு அப்படின்னா அந்த சர்க்கிளை வந்து நீ கம்ப்ளீட் பண்ணும். ஓகேவா. இப்போ நார்மலா ஒரு புக்ஸ்லாம் பார்த்துருப்போம் இல்லையா, ஒரு சிறுவர் மலர் அது மாதிரி சம் புக்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் இமேஜ் டாட்டட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. அதில் ஒரு ஒரு ஷேப்ஸ், ஒரு டாயோ இல்லை வந்து ஒரு டெடி பியரோ சம்திங் ஏதோ ஒரு இமேஜ் இருக்கும். ஸோ அந்த லைன்ஸை வந்து டாட் பண்ணுறது மூலியமா நான் அதை கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம். லைக்வைஸ் இங்கே வந்து நான் ஜஸ்ட் ஐ சிம்பிளி கிவ் யூ a சர்க்கிள். ஸோ இந்த சர்க்கிளை வச்சு உங்களால் என்னென்ன இமேஜின் பண்ண முடியுது. ஓகேவா. So this exercise is about your imagination. ஜென்ரலா என்ன பண்ண, ஒரு பென் இருக்கு அப்படின்னா பென்னை வந்து how many ways you can use. ஓகேவா. ஸோ டூட்லிங் அப்படின்னு பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ டூட்லிங் வந்து நம்ம கூகுளுக்கு எவ்ரிடே பேஜஸ்ல வந்து டூடில்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ இது ஆக்சுவலாக வந்து என்ன பண்ணுது, காமர்ஸ் ஹெல்ப் அஸ் ப்ராசஸ் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் ஆக்ட் அஸ் அ டூல் ஃபார் கிரியேட்டிவ் ப்ராப்ளம் சால்விங். ஓகேவா. ஸோ ஜஸ்ட் இதில் வந்து நம்ம ஒரு சர்க்கிள்குள்ளே என்ன பண்ணியிருக்கோம், ஒரு ஸ்மால் ஒரு மவுண்டைன் மாதிரி ஸ்டார்ஸ் இது மாதிரி நமக்கு ஜஸ்ட் டூடில் பண்ணுறோம். ஓகேவா. ஸோ அதே மாதிரி நம்ம ப்ரோட்டோடைப்பிங் அப்படிங்கிற ஒன் ஆஃப் த வே இருக்குது டிசைன் திங்கிங் ப்ராசஸில். ஸோ ப்ரோட்டோடைப்பிங்க்கு அதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்கெட்சிங் அண்டு ஸ்கெட்சிங் அண்டு டிராயிங் அந்த இது இருக்குது. ஸோ அதில் வந்து மெயினாக பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃப்ரீ ஸ்கெட்சிங் அப்படிங்கிறது பார்ப்போம். ஃப்ரீ ஸ்கெட்சிங் இது வாட் எவர் இட் மேபி நம்ம கையிலேயே ஃப்ரீ ஃப்ளோவாக ட்ரா பண்ணுறது தான். ஓகேவா. ஸோ இட்ஸ் அ ஃபஸ்ட்டு அண்ட் வெரி சிம்பிள் மெத்தட். ஓகேவா. பென் அண்ட் பேப்பரை வச்சு நம்ம ஆர் பென்சிலை வச்சு நம்ம ட்ரா பண்ணுறது தான். ஸோ இட் நீட் நாட் டு பி பர்ஃபெக்ட். ஸோ ஃப்ரீ ஸ்கெட்சாக வந்து நம்ம பண்ணலாம். ஓகேவா. ஸோ திஸ் ஆல்சோ யூ ட்ரை டூட்லிங். And the next one is switch up your routine. Okay va. So if you are feeling creatively stuck, start by working near new scenery, switching up your monotonous routine or trying something new. Okay va. So இப்போ நீங்க வந்து கிரியேட்டிவா இல்ல நிறைய மூவிஸ்லாம் கூட பார்த்துருப்பீங்களா, அந்த கிரியேட்டிவிட்டின்னு சொல்லணும்னா சம் கேமிங் அது மாதிரி இருக்கவங்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹைலி கிரியேட்டிவாக இருக்கும். ஸோ அந்த கேமிங் சொல்லும் போது அந்த கேம் கிரியேட் பண்ணுறவங்க அந்த என்விரான்மெண்ட் ஆர் அந்த உள்ள இருக்க கான்செப்ட்ஸ் அதை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, ஸோ வெரி கிரியேட்டிவாக இருக்கணும். அப்போ வந்து அதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க, they need to think and work on it. ஸோ அப்போ அவங்க ஒரே ஒர்க்கு ஒரே இடத்துலயே பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா கீப் ஆன் டூயிங் த திங். அப்போ வந்து என்ன ஆகும், முண்டேன் டாஸ்க் வைல் தே டூயிங் தே வில் கெட் போரிங். லைக் அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிரியேட்டிவ் இது வந்து இருக்காது. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும், நம்ம அந்த ஒன்ஸ் யூ ஆர் ஃபீலிங் ஸ்டக் யூ நீட் டு கம் அவுட். ஸோ அந்த பிளேஸை விட்டு நம்ம வந்துட்டு ஃப்ரீயாக ரிலாக்ஸாக வேறு ஏதாவது பண்ணும் போது again we will get ideas.
ஸோ லைக் இந்த மூவியில் 96 மூவியில் விஜய் சேதுபதி மாதிரி நம்ம வந்து பார்ப்போம்ல, ஃபர்ஸ்ட் சாங் இருக்கும் இல்லையா, அந்த சாங் மாதிரி ஜாலியாக ஃப்ரீயாக ரிலாக்ஸாக எங்கேயா போயிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு அகைன் நம்ம கிரியேட்டிவிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்ப்ரூவ் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ லைக் வைஸ் இதில் சொல்லணும் அப்படின்னா துப்பாக்கி மூவியில் விஜய் என்ன பண்ணுவார், ஒரு கேஸ் சீன் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணிருக்காரு அப்படின்னா டக்குன்னு அங்கே ஒரு விஷயம் தோணும். ஸோ அதாவது கனெக்டிங் த திங்ஸ். ஸோ ஒரு விஷயம் பண்ணும்போது அது கூட ரிலேட்டடான அதர் திங்ஸ் வந்து நமக்கு கிரியேட் ஆகும். ஸோ அவர் மைண்ட் ஃப்ரீயாக இருக்கும் போது வி கெட் நியூ ஐடியாஸ். ஓகேவா? ஸோ இதை பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன தெரியுது, ஒரு அப்சைட் டவுன் இமேஜஸ் வந்து தெரியுது. ஸோ இந்த பிக்சரை வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம், ட்ரா பண்ணோம். ஓகேவா? ஸோ அதாவது இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது அப்சைட் டவுனாக பார்க்குறீங்க, இதை வந்து தலைகளாக திருப்பி ரியலாக எப்படி இருக்குமோ அது மாதிரி வரையணும். ஓகேவா? ஆசிட்டிஸ் வரைகிறது நம்ம ஈஸியாக பண்ணிடுவோம். பட் ஆசிட்டிஸ் இல்லாமல் இதை அப்படியே தலைகளாக திருப்பி இது ரியல் இமேஜ் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத ட்ரா பண்ணணும். ஓகேவா? எஸ் சார். ஸோ ட்ரை பண்ணுறீங்களா? 1 minute டைம். ஸோ ரொம்ப அழகாக இருக்குன்னு அவசியம் இல்லை, ஜஸ்ட் வந்து ட்ரை பண்ணுங்க, அது எப்படி எக்ஸாக்டாக உங்களால் திருப்பி வரைய முடியுதா அப்படிங்கிறது. ஓகேவா? ஸோ இட் ஹெல்ப்ஸ் அவர் பிரெயின் டு கனெக்ட் டாட். இது மாதிரி ஒரு விஷயத்தை நம்ம ட்ரை பண்ணும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு டாட்ஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ண முடியும், ப்ராப்ளம் வந்து டிஃப்ரெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல நம்மளால பார்க்க முடியும். ஸோ அதே மூவிஸ்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஷார்ட் டைம் மூவிலாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த திக்குவாய் இருக்கவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, தலைகளாக புக்கை வச்சுட்டு படிப்பாங்க. ஸோ அப்போ என்ன அவங்க மைண்ட் வந்து அதை கான்சன்ட்ரேட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது அந்த திக்குவாய்ங்கிற அந்த இது போயிட்டு அவங்க வந்து கண்டினியூஸாக படிக்க முடியும் அப்படிங்கிறது இல்லையா. ஸோ அது இட்ஸ் அ ப்ராக்டிஸ். அதே மாதிரி தான் இதுவும் நமக்கு தலைகளாக இருக்க ஒரு இமேஜை வந்து நம்ம ட்ரா பண்ண திருப்பி வரைய ட்ரை பண்ணுறோம். ஸோ அப்போ வந்து என்ன ஆகும், நமக்கு கிரியேட் ஆகும். ஸோ இது என்ன பண்ணலாம், நம்ம ஒரு மிரர் இருக்குது அப்படின்னா மிரரில் நம்ம பார்க்குறோம், இல்லை வந்து ஒரு செல்ஃபிலே எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா செல்ஃபியில் பார்க்கும்போது ஆப்போசிட்டில் தெரியும். ஸோ அப்போ வி ட்ரை டு பிக் த ரியல் ஆர் ரைட் ஒன். ஸோ இப்போ வேர்ட்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு மிரரில் பார்த்தா தலைகளாக தெரியும். ஸோ அப்போ தலைகளாக இருக்கிறது அதை நம்ம படிக்க ட்ரை பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ஸோ அது கண்டினியூஸாக படிச்சுட்டே இருந்தாலும் நமக்கு என்ன ஆகும், அது நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஈஸியாக படிக்க முடியும். ஓகேவா? சம் ஆஃப் த டைம்ஸ் வி மே சீன் லைக் சம் வேர்ட்ஸில் பார்க்கும் போது இன் பிட்வீன் மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கும், பட் அவர் மைண்ட் ஒன் ப்ராசஸ் தட் மிஸ்டேக்ஸ். ஸோ இது வந்து ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போயிடும். ஸோ ஏன்னா வந்து நம்ம பிரெயினில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நியூரான்ஸ் அண்ட் ஆக்சான்ஸ் அது மாதிரி இருக்கும். ஆக்சான்ஸ் தான் வந்து நமக்கு என்ன பண்ணால் கனெக்டிங் டாட்ஸ் மாதிரி அது. ஓகேவா? நம்ம பிரெயினில் ஆல்ரெடி நமக்கு ஒரு விஷயம் திரும்ப திரும்ப படிச்சிருக்கோம், அதை பழகிருக்கோம் அப்படின்னா அது வந்து அதுவே வந்து எடுத்துக்கும். ஸோ இப்போ ABCDEFGHன்னு போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா நடுவில் ஒரு வேர்டு இல்லை அப்படின்னா அதுவே வந்து அது படிச்சிடும். இப்போ கனெக்ட் டாட்ஸ் அப்படின்னா கனெக்ட்ல வந்து நான் ஒரு எண் தான் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா அது ஈவன் அது இல்லைனாலும் மைண்ட் வந்து என்ன எடுத்துக்கும், ஸோ அது கனெக்ட்னு எடுத்துக்கும். ஏன்னா அது வந்து ஆல்ரெடி அது பிக்கப் ஆகிருக்கு நம்ம மைண்ட்ல ஸ்டோர் ஆகிருக்கு. ஸோ அது வந்து பைபாஸ் ஆகிட்டு போயிடும். ஸோ அந்த ஆக்சான்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆக்சான்ஸ்ல வந்து பைபாஸ் ஆகி போயிடும். பட் நியூவா நம்ம படிக்கும் போது என்ன பண்ணுவோம், ஸோ வென் வி ஆர் நியூ டு இங்கிலீஷ் ஆர் சம் அதர் லாங்குவேஜ்னு சொல்லும் போது அப்போ அது ஒரு வேர்டா நம்ம படிச்சு தான் நமக்கு புரியும். பட் இப்போ வந்து பிரெயின் அப்படின்னு சொன்னா இங்க பார்த்தாவே பிரெயின் அப்படிங்கிறது நீங்க படிச்சிருக்க. ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலி பண்ணும்போது BRAIN அது மாதிரி நம்ம படிப்போம் இல்லையா. ஸோ அதுதான் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் நமக்கு. ஸோ ஒரு விஷயத்த நம்ம அகைன் வந்து ஒர்க் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்லி நமக்கு வந்துடும். ஸோ லைக் வைஸ் ஒரு காரோ இல்லை வந்து ஒரு வெஹிக்கிளோ நம்ம டிரைவ் பண்ண கற்றுக்கும் போது என்ன பண்ணுவோம், கீர் போடுறது ஃபர்ஸ்ட் கீர் எங்கே செகண்ட் கீர் எங்கே அதான் தேடுவோம். அதுவே ஒரு ப்ராக்டிஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஸோ அது ஃப்ரீ ஃப்ளோவாக நம்ம கையில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு வந்துடும். ஓகேவா? ஸோ இது ட்ரை பண்ணீங்களா? ஓகேவா? upside down image. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, okay. So congratulations. So great kudos to all you. So next one நம்ம போலாம். ஓகேவா? So look at okay ma'am. Yes ma'am.
So here the pen test. So pen test வந்து நம்ம அந்த பென்னை வந்து different waysல எப்படி யூஸ் பண்ணோம் அப்படிங்கிறதா. Students can unmute yourself and you can tell your how you may use this pen as a different way. Student கேக்குதா? Sir, Yes, sir. your voice is audible, sir. You can start the session now. Yeah, okay, ma'am. Yeah, students, this one pen test. So using this pen test, you can make a list down different possible ideas you are getting in your mind. Few of you unmute and tell some of the users. So girls வந்து how can they use pen in the day to day life? Okay வா? So like that you think. Girls வந்து என்ன பண்ணலாம், நார்மலா வந்து குளிச்சுட்டு தலைக்கு ஒரு பின் போறது போல, so they can use this pen as a their இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ அஸ் அ ஸ்டூடெண்ட் நம்ம ஒரு பேப்பர் வெயிட்டை யூஸ் பண்ணலாம். அதர்வைஸ் வந்து பெண்ணை வந்து நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு காரோ நீங்கள் டிசைன் பண்ணுறதுனா கூட யூஸிங் திஸ் டிசைன் யூ கேன் டிசைன் அ கார். ஸோ கார் வந்து வை நாட் பி இன் திஸ் ஷேப். ஆர் ஒரு ராக்கெட் நம்ம டிசைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ராக்கெட் ஆல்சோ வை கான் பி இன் திஸ் ஷேப். ஓகேவா? ஸோ லைக் தட் யூ கேன் லிஸ்ட் அவுட் டிஃப்ரெண்ட் ஐடியாஸ் கம்மிங் in your mind regarding that pen test. Okay, so that one we say the normal thing in your life you are going to seeing it in using a new lens. Okay, so new lens vachi nama paakrom. So then one next one is read. So reading is a good habit. So every day if you are practicing, it will give you lot of brain exercise. So if you are feeling stuck, taking a break and reading can be a great way to flex your creative muscle. So while reading, you may get an imagination. So people சொல்லுவாங்க நம்ம நார்மலா வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா, so books read பண்ணும்போது you can enter into that imagination world. இப்போ ஹாரி பாட்டர் மூவி பார்க்குறீங்க, ஸோ மூவி பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி அது ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணாங்க, புக்காக இருந்தது. ஸோ இந்த புக் படிக்கும் போதே ஸோ நமக்கு வந்து ஆக்சுவலாக வந்து நமக்கு தோணும் இல்லையா, அந்த ஒரு ரெஸ்பெக்டிவ் வேர்ல்டுக்குள்ள எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு கிரியேட்டிவிட்டி கிரியேட் ஆகும். ஸோ அது வந்து அஸ் அ ரீடர் அப்படிங்கும் போது நமக்கு ஆல்ரெடி ஒருத்தர் எழுதின விஷயம் வந்து நமக்கு போய் சேருது, நாம் வந்து ஃபீல் பண்ணுறோம். அது மாதிரி லைக் அந்த கிரியேட்டிவிட்டி அந்த எழுதும் போது அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் ஒரு ரைட்டருக்கு வந்து இப்படி இருந்திருக்கும். ஓகேவா? ஸோ அந்த அளவுக்கு அவங்க திங்க் பண்ணி எழுதும் போது தான் நமக்கு அது கன்வே ஆகுது. ஸோ நாம் படிக்கும் போதும் அந்த விஷயம் நமக்கு கன்வே ஆகுது, நாமளும் அந்த ஒரு இமேஜினேஷன் வேர்ல்டுக்குள்ளே போகிறோம் இல்லையா. ஸோ லைக் தட் ரீட் பண்ணும் போது நமக்கு அந்த இமேஜினேஷன் கிரியேட்டிவிட்டி பவர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ அவர் மசில்ஸ் வந்து எக்ஸ்பெண்ட் ஆகும். ஸோ தி நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃப்ரீ ரைட். ஓகேவா? ஃப்ரீ ரைட்னு சொல்லும் போது டெய்லி ஒரு 5 minutes ஆர் 10 minutes வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஏதாவது ஒன்று இருக்குங்க. ஸோ இட் வாட் எவர் இட் மேபி யுவர் டைரியா இருக்கலாம். ஸோ டைரியில் நீங்கள் டே டு டே லைஃப் பண்ணுற விஷயத்தில் எழுதலாம். ஆர் வந்து நெக்ஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ண போறீங்க, இல்லை வந்து ஃபியூச்சரில் வாட்ஸ் யுவர் கோல், லைக் தட் சம்திங் யூ கீப் ஆன் ரைட்டிங். ஸோ ரைட் பண்ணும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அகைன் இட் வில் இம்ப்ரூவ் யுவர் திங்கிங் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் கிரியேட்டிவிட்டி. ஓகேவா? ஸோ அதை வந்து நீங்கள் ஒரு ஸ்டோரியாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, அதுக்கு வந்து ஒரு சென்ஸாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. வாட் எவர் மேபி நம்ம குழந்தைங்களை பார்க்குறோம் இல்லை, குழந்தைங்க பார்க்கும்போது என்ன பண்ணுவாங்க, நாமளே எங்கேஜாக இருக்கும் போது ஸோ நம்ம ஒரு ஸ்டோரி சொல்லுவோம். ஸ்டோரி சொல்லும் போது அது வந்து ஒரு சம்மந்தமே இல்லாமல் இருக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ ராஜா வருவார், திடீர்னு பார்த்தா டைனோசர் வரும், வாட் எவர் இட் மேபி. ஓகேவா? ஸோ அதே மாதிரி நம்ம கனவு வரும்போதும் இட் ஒன்ட் பி ஹாவ் மச் லாஜிக்கே இல்லாமல் நம்ம கனவுலாம் வரும். ஸோ அதே மாதிரி தான் நீங்கள் எழுதும் போதும் இட் நீட் நாட் டு ஹாவ் எனி லாஜிக் எதுவுமே இருக்குன்னு அவசியம் இல்லை. ஜஸ்ட் சம்திங் ஏதாவது ஒன்று எழுதுங்க. ஸோ எழுதும் போது என்ன ஆகுது அகைன் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எழுத உங்களுக்கு அந்த ப்ராக்டிஸ் ஆகும். ப்ராக்டிஸ் ஆகும்போது ஒன்ஸ் நீங்கள் திங்க் பண்ணும் போது ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு குட் ரைட்டிங் வந்து உங்களுக்கு வரும். ஓகேவா? ஸோ க்ரியேட்டிவாக நீங்களும் ஒரு லைக் ஹாரி பாட்டர் அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் புக்ஸ் மாதிரி நீங்களும் ஜே.கே. ரோலிங் மாதிரி எழுதலாம். ஸோ அதர் ஆத்தர்ஸ் மாதிரி. ஓகேவா? ஸோ ஹியர் டெக்னிக்ஸ் யூஸ்டு இன் எக்ஸசைஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃப்ரீ ரைட்டிங், மைண்ட் மேப்பிங், ஸ்கெச்சிங், மெர்ஜிங் ஐடியாஸ், திங்கிங் ஆப்போசிட்ஸ், சீக்கிங் இன்ஸ்பிரேஷன்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து நம்ம டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸசைஸாக வந்து ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட்ல வந்து பார்த்தோம். அதாவது ஃப்ரீ ரைட்டிங் அப்படின்னு சொல்லும் போது
நமக்கு தோன்ற விஷயத்த ஃப்ரீயாக எழுதணும். மைண்ட் மேப்பிங் அப்படின்னு சொல்லும்போது மேப் பண்ணுறோம் டிஃப்ரெண்ட் இமேஜஸ் நம்ம எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது. ஸோ அதாவது மைண்ட்லேயே வந்து நம்ம ரெஸ்பெக்டிவ் 2 இமேஜ் பார்க்கும்போது அது ரெண்டையும் மேப் பண்ணி நம்மளோட நியூவாக என்ன ப்ராடக்ட் கொண்டு வர முடியும். ஒரு பிஓ எக்ஸசைஸ் அதை பார்த்தோம். ஸ்கெச்சிங் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம ட்ரா பண்ணோம் இல்லையா, ஸ்மால் திங்ஸ் வந்து அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் சர்க்கிள்குள்ளேயோ வாட் எவர் இட் மேபி நம்ம பண்ண exercise வந்து will coming under this sketching exercise. And then merging ideas PO or spiral and that line, so whatever it may be, that one will come under the merging ideas. Then thinking opposites. So thinking opposites, we just seen a image upside down, we are trying to working it on a straight one, so that one thinking opposites. And pen also we looking using new lens, we tried for new things, that also thinking opposites. Then seeking inspirations. So inspirations, we need to look for ourselves instead of searching it others. We need to look from ourselves, then that inspire you a lot. So one day if you are doing like sitting and writing new ideas, start developing new original ideas. So one day you are getting 5, the next day you may get 6. So that one will give you a lot of inspirations. Thereby you can motivate by yourself, by your own creativity. So it also feels good and it makes you to create more, right? So then what makes a healthy brain? So to have a healthy brain, these are few things you need to have in your day-to-day life activities. You need to exercise for at least 30 to 60 minutes. Physically you need to work out, and you need to sweat a lot. Thereby it can help your brain. So and also sleep properly, at least 6 to 8 hours sleep. A deep sleep is good for your health. And also diet. So take nutritional foods. Okay, so take lot of fruits and vegetables instead of taking like fried foods or kind of thing. If you are taking lot of fresh foods like vegetables, means it will improve your brain metabolism. And also relax. So meditate or be instead of worrying about the things, you just be relaxed, and it also gives you your brain a healthy condition. And mental activity like this, we need to do some exercises by solving puzzles or sudoku or kind of things that will the mental activity will make your brain be healthy. And also give social time. Spend time with your friends or your loved ones or your family or your relatives, whoever it may be. So it will give you yeah, relaxation that makes your brain good health. Next one, creativity is important. Anyone can become a creative genius. You need passion plus method plus knowledge and experience, right? So what Steve Jobs will say means a product with good design, with good working condition only leads to a proper innovation. So like that, creativity is important. Anyone can become creative genius. So some of the people may come with a, and born itself they may start thinking, or their environment may push them to think creatively. So otherwise we people from using this exercise while we do daily, we also become creative genius. So for that we need to have a passion, we need to have a method, and we need to experience it, we need to train those things. So thereby we can improve our creative genius. So these are some of the companies I'm mentoring. Green Tech Stand Technologies, 3D Creations. 3D Creations is a 3D printing company, and Green Stand is a company in renewable energy, like solar, wind projects are they are doing. And Neuralingua is a global language platform they're creating. So these are the things I need to share with you. Actually, I'm a mentor of UA Incubator and the New York Academy of Sciences, and also I am the Advanced Innovation Ambassador of Institution Innovation Council.
So that's why what about all about creativity and creativity exercise. So if students you have any doubt means you can clarify with me.